سندھ سے سینٹ کی خالی نشست کے لیے پولنگ۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور متحدہ کی نگہت مرزا مد مقابل۔ سینٹ کی نشست پر کامیابی کے لیے 81 ووٹ درکار ہے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 116 ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کیا ہے۔ پولنگ کا عمل ختم ہونے میں کچھ دیر باقی رہ گئی ہے۔ اسپیکر اویس قادر، فریال تالپور، شجن انعام ایمن، ناصر شاہ، سعید غنی، جام خان شورو، علی خورشیدی، علی حسن زرداری، نجم مرزا اور دیگر نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ بات کریں گے عاجز جمالی سے۔ عاجز، یہ بتائیے گا اب تک کتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ جی دیکھیں، پولنگ کا عمل ابھی تک جاری ہے اور 148 ووٹر جو ووٹ کاسٹ ہونے ہیں، ہمارے حساب سے 152 ووٹ کاسٹ ہونے ہیں، تو باقی صرف 4 ووٹ بچتے ہیں جن کو ابھی کاسٹ ہونا ہے۔ 4 بجے تک کا وقت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے۔ اس طرح 4 ووٹ ابھی کاسٹ ہونے ہیں۔ تو پوزیشن بڑی واضح آ رہی ہے، چونکہ 116 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور 36 ووٹ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہیں۔ 1 to 1 مقابلہ ہے پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور ایم کیو ایم کی نگہت مرزا کے درمیان۔ ووٹ بھلے مکمل بھی ہو جائیں لیکن ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ 4 بجے کے بعد ہی شروع ہوگی۔ 4 بجے تک کا وقت ہے۔ صبح 9 بجے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ گاہے بگاہے ارکان اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ زیادہ تر ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے، چونکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی آج کے ووٹنگ کے عمل میں شامل نہیں ہیں۔ 161 ووٹ ہونے تھے، لیکن چونکہ جب پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ووٹوں کو نکال دیتے ہیں اور 4 ممبران نے ابھی تک حلف نہیں لیا، تو اس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹوں کی کل تعداد ملا کر 152 بنتی ہے۔ 116 پاکستان پیپلز پارٹی کے، 36 ایم کیو ایم کے، تو یہ 152 بنتے ہیں، جن میں سے 148 ووٹ اب تک کاسٹ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی 4 ووٹ کاسٹ ہونے ہیں، اس کے بعد 4 بجے کے بعد ان ووٹوں کی گنتی شروع کی جائے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ وقار مہدی کی برتری تو واضح ہے، لیکن اس کا آفیشیلی اعلان جو ہے وہ 4 بجے کے بعد ہی ہوگا۔ جی اعلان جو ہے وہ 4 بجے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ مرحوم سینیٹر تاج حیدر کی خالی نشست پر سینٹ کے ضمنی انتخابات جاری ہیں۔ احتجاجاً سینٹ الیکشن میں حصہ لیا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے واضح کر دیا، بولے پیپلز پارٹی کے پاس ایوان میں 2/3 اکثریت ہے۔ پی ٹی آئی جماعت اسلامی نے الیکشن میں حصہ نہ لے کر پیپلز پارٹی کی حمایت کی۔ ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت سندھ اسمبلی میں ان کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سندھ اسمبلی میں موجود ہوں اور مرحوم سینیٹر تاج حیدر کی خالی نشست پر ضمنی انتخابات جو ہے اس وقت جاری ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے نگہت مرزا جو ہے امیدوار ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ اس وقت جو ہے پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ جو انتخابات ہو رہے ہیں تو نمبر مکمل نہیں تھے ایم کیو ایم پاکستان کے، لیکن ایم کیو ایم پھر بھی اس میں حصہ لے رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ کیوں آپ نے جو ہے پیپلز پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں ان کا میجورٹی ووٹ اینڈ اسٹیک جو ہے وہ شہری سندھ ہے، اربن سینٹرز آف سندھ ہے۔ شہری سندھ کی صورتحال، چاہے میں کراچی کی بات کروں، حیدرآباد کی بات کروں، بالخصوص اگر میں صرف کراچی کی بھی بات کر لیتا ہوں تو اس کراچی کا حال جو ہے وہ اتنا برباد کیا ہوا ہے کہ شہری جو ہیں وہ نالا ہیں حکومت سے۔ اس الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور نگہت مرزا کو جو ہے وہ ٹکٹ ایشو کیا اور آج جو ہے وہ پولنگ ہو رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ یہاں پر بیسک نیسیسٹیز آف لائف اگر اس شہر کراچی میں، جو کہ پروونشل کیپٹل ہے، اگر وہ نہیں مہیا کی جائیں گی، نہیں ملیں گی، لوگ پریشان۔ کہ جینون اگر اپوزیشن اگر اس صوبے میں کوئی جماعت ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی اراکین ہیں، آج جو ہے وہ بھاگے میں نا، خاموشی جو ہے وہ رضامندی کہلاتی ہے جناب جمہوریت میں۔ آج وہ خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے حکمراں جماعت کو وہ فیور دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں کرتے۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ ان دونوں نے جو ہے وہ ان اناؤنس یہ اتحادی ہیں اس صوبے میں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور جینون اپوزیشن کا کردار متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ادا کر رہی تھی ہے، اور انشاءاللہ اچھے انداز سے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی بیڈ گورننس کے خلاف
احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے MQM پاکستان نے جو ہے سینٹ کے ضمنی انتخابات میں جو ہے حصہ لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ MQM اپوزیشن کا کردار سندھ اسمبلی میں جو ہے آئندہ بھی ادا کرتی رہے گی۔ جی لیاقت آباد چونا ڈپو کے قریب لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ آگ سے شادی ہال جل گیا۔ آتش زدگی کے دوران کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مالی نقصان کا تخمینہ کولنگ کے عمل کے مکمل ہونے پر لگایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چونا ڈپو کے قریب لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں ایک شادی ہال مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ اچھی بات ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے در شہوار سے موقع پر موجود ہیں، بتائیے گا۔ موجود ہوں لیاقت آباد میں، جہاں پہ چونا ڈپو کے قریب ایک شادی ہال جس میں آگ لگی تھی۔ ابتدائی طور پر جو آگ لگنے کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں وہ ہے شارٹ سرکٹ، جس وجہ سے یہ شادی ہال میں آگ لگی، اور شادی ہال اس وقت جل کے مکمل طور پر خاکستر ہو چکا ہے۔ فائر بریگیڈ کی تقریباً 3 گاڑیوں نے اس آپریشن کے عمل میں حصہ لیا، اور فائر بریگیڈ اہلکار تقریباً 8 تھے جنہوں نے اس عمل میں حصہ لیا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے میں جانوں گی، آپ یہیں پہ ہوتے ہیں؟ جی ہم یہیں ہوتے ہیں، یہ ہماری فیکٹری ہے، ہم یہیں کام کرتے ہیں، اور یہاں پر اتنی شدید آگ لگی ہوئی تھی کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے۔ پھر ہمیں اوپر سے ان کا کوئی ورکر آیا، اس نے ہمیں آ کے بتایا کہ یہاں آگ لگ گئی اوپر، آپ لوگ سب باہر آ جاؤ۔ پھر ہم بھی یہاں پر ورکر ہیں، لیکن ہم نے سب کو نکالا یہاں سے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے سب کو نکال کے دکانیں بند کروائیں، اور یہ آگ اتنی شدید تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ اور بلڈنگوں کو بھی لپیٹے میں لے سکتی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کچھ اپنی مدد آپ بھی کرا ہم نے کام، اور پھر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ گئیں تو انہوں نے بھی بہت مدد کری، اور لہٰذا یہ کہ سب آگ بجھی نہیں گئی۔ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ دیکھیں گے پورا راستہ بلاک ہوا ہوا تھا۔ اچھا جی، یہ آگ پر جو ہے فائر بریگیڈ کے عملے نے وقت پر آ کر قابو پایا، اس کے علاوہ شہریوں نے بھی اس عمل میں حصہ لیا، جس وجہ سے یہ آگ وقت سے پہلے کنٹرول میں آ گئی تھی۔ جی آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ایرانی کونسل جنرل کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایرانی کونسل جنرل کی خدمات کو سراہا۔ ایرانی کونسل جنرل نے سندھ کو دوسرا گھر قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سبکدوش کونسل جنرل کو اجرک، سندھی ٹوپی اور تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایرانی کونسل جنرل کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایرانی کونسل جنرل کی خدمات کو سراہا ہے۔ ایرانی کونسل جنرل نے سندھ کو دوسرا گھر قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے سبکدوش کونسل جنرل کو اجرک، سندھی ٹوپی اور تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایران کے کونسل جنرل حسن نوریان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اور ناصر حسین شاہ، وفاقی وزیر برائے اوقاف، مذہبی امور، زکوٰۃ اور عشر ریاض حسین شاہ شیرازی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عاجز امالی ہمارے ساتھ ہیں۔ عاجز، اپڈیٹ کیجیے گا اس ملاقات کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ ایران کے رخصت ہونے والے کونسل جنرل ہیں، جنرل حسن نورین، انہوں نے وزیر اعظم سے الوداعی ملاقات کی ہے، اور ایران کے فرسٹ کونسل وحید اسیور اور وائس کونسل اس موقع پہ شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایرانی کونسل جنرل کی خدمات کو سراہا اور کہا ہے کہ حسن نورین سندھ میں ویزا سہولت اور تجارت میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سبکدوش ہونے والے کونسل جنرل نے وزیر اعلیٰ سندھ کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ہے کہ ایرانی کونسل جنرل سندھ کو دوسرا گھر قرار دیں۔ سندھ حکومت نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ ایرانی کونسل جنرل نے سید مراد علی شاہ، ان کی حکومت اور سندھ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے حسن نورین آئندہ تعینات کی تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پہ ناصر حسین شاہ اور اوقاف کے وزیر ریاض حسین شیرازی اور دیگر بھی موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، جانسو ہال، سرفراز رفیقی اسپتال، ایمپریس مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ مرتضی وہاب کی ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ شعیب مختار سے تفصیلات لے لیتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ میئر کراچی نے ڈینسو ہال، سرفراز رفیقی شہید اسپتال، ایمپریس مارکیٹ سمیت جو ہے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جو ہے جائزہ لیا ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایات دی ہیں۔ اس موقع پر میئر کراچی کا کہنا تھا کہ کراچی کے شہریوں کی خدمت جو ہے ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे, जबकि तफरीही मकामात के साथ साथ शहर की तारीखी इमारतों को भी असल हालत में बहाल करने का जो है वो काम किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि डेंसो हॉल पर जो है वो एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह जो है रवामा कर दिया जाएगा, जबकि एम्प्रेस मार्केट की गोश्त मार्केट का काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। गोश्त मार्केट का काम मुकम्मल होने के बाद जो है वो एम्प्रेस मार्केट के दीगर हिस्सों में भी जो है वो तज़ीन और आराइश का काम जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने लापता शहरी की बाजियाबी के लिए IG सिंध समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 21 मई तक जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में आज लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत की, जहाँ पर तफ्तीशी अफसरान GIT के हुकाम अदालत में पेश हुए। आज अदालत ने हुकूमत सिंध, IG सिंध और दीगर से जो है लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर जवाब तलब कर लिया है, और अदालत ने इन फरीकेन से, तमाम फरीकेन से 21 मई तक जवाब तलब कर लिया है। इसमें जमील अहमद एडवोकेट का ये मौक़िफ़ है कि शहरी मोहम्मद इलियास को कुछ दिन पहले औरंगी टाउन से जो है वो नामालूम अफराद ने हिरासत में लिया था, लेकिन ताहात कुछ पता भी नहीं चल रहा कि ये लापता जो शहरी हैं वो कहाँ हैं, किधर हैं। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है, जिस पर अदालत ने आज पुलिस समेत दीगर जो मातहत इदारे हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है। 48 घंटों में AC ठीक कराएं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। शदीद गर्मी में NICH के दर्जनों एयर कंडीशनर्स खराब, ज़ेरे इलाज बच्चों, वालिदैन, तिब्बी और गैर तिब्बी अमले को परेशानी। जनरल सेक्रेटरी YDA बोले, शदीद गर्मी में मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। 48 घंटों में AC ठीक ना हुए तो डॉक्टर्स, नर्सेज और मरीज बच्चों के वालिदैन एहतजाज करेंगे। 48 घंटों में AC ठीक कराएं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। इब्राहिम रिंद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल, कराची में बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो कि सिंध का भी सबसे बड़ा अस्पताल है बच्चों के हवाले से। यहाँ पे गर्मी और हीट स्ट्रोक का सीजन है, इसके बावजूद भी अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों में जो एयर कंडीशन है दर्जनों वो खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे शदीद हब्स है, गर्मी का समा है, और इस हवाले से वहाँ पर आने वाले जो मरीज बच्चे हैं वो, उनके वालिदैन शदीद परेशान है। साथ साथ जो है तिब्बी अमला, डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी शदीद अजियत का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इस शदीद गर्मी के दौरान जो वो बच्चों का इलाज कराना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, और जनरल सेक्रेटरी YDA NICH अस्पताल यूनिट डॉक्टर सनागर ने अस्पताल के डायरेक्टर को वाज़ेह तौर पर जो है तहरीरी तौर पर बता दिया कि 48 घंटों के अंदर अगर एयर कंडीशन ठीक ना रह गए तो वो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और तमाम डॉक्टर जो अपने वहाँ पे दाखिल है मरीज बच्चे और उनके वालिदैन के हमरा डायरेक्टर ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक एयर कंडीशन ठीक नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि अभी भी वार्डों के मुख्तलिफ जो है शोबा जात में इंतहाई शदीद गर्मी है, हादसे और बंद वार्ड होने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस शदीद गर्मी में सिंध भर से, मुल्क भर से आने वाले मरीजों का इलाज करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। OPD में भी शदीद गर्मी है, वार्डों में भी शदीद गर्मी है, तो इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। दीगर सूरत में वो एहतजाजी धरना देंगे तो इस हवाले से फिर बाद में इंतजामिया को होश आएगा, तो उससे पहले ही AC फौरी तौर पर ठीक कराया जाए, ताकि मुल्क भर से आने वाले मरीज बच्चों और तिब्बी अमले को भी मुश्किलात से बचाया जा सके। ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। शहर में कई रोज से जारी गर्मी के बायस हीट स्ट्रोक का खदशा पैदा हो गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं बुजुर्गों को इस मौसम में ज्यादा एहतियात की जरूरत है। इस हवाले से हम जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, इस पर भी आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और हीट स्ट्रोक का खदशा जो है वो पैदा हो चुका है, जिसके बायस महकमा सेहत ने पहले ही मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की हिदायत की है और एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की हिदायत की है। तो इस हवाले से जो खास तौर पर बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा एहतियात अपनाने की हिदायत की गई है। इस वक्त हम मौजूद सिविल अस्पताल की एमरजेंसी में डॉक्टर फहमीदा अब्रो साहबा के साथ, उनसे पूछेंगे
कि वो इस हवाले से क्या कहें। मैडम, बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज देंगे? हीट स्ट्रोक पर ज़्यादा रिस्क पे वो हैं। हीट स्ट्रोक जो है बुजुर्गों के लिए ये कि वो गर्मी को अवॉइड करें, क्योंकि बुजुर्गों में बड़ी उम्र में जो है स्ट्रोक ज़्यादा होता है, दिल की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, वो गर्मी में बाहर निकलते हैं, डायरेक्ट धूप उनके सरों पे पड़ती है, तो वो इस वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो गर्मी का ख्याल रखें बुजुर्ग, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, अवॉइड करें बाहर निकलना, कोशिश करें कि जो भी काम वगैरह है वो शाम के टाइम पे कर लें या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कर लें, और जो है अपनी खुराक में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो इस वजह से उनको जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा। अबड़ो साहिबा का कहना था कि हीट स्ट्रोक का खदशा बरकरार है, लेकिन अभी तक कोई हीट स्ट्रोक के केसेस सामने नहीं आए, लेकिन बुज़ुर्गों को और ख़वातीन बुज़ुर्ग हों या मर्द बुज़ुर्ग हों, उनको ज़्यादा एहतियात अपनाने की ज़रूरत है। इस मौसम में घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, घरेलू खुराक इस्तेमाल करें ताकि वो मज़ीद पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जी, सिंध हुकूमत का माहौलियाती बेहतरी की जानिब एक इनकलाबी कदम। सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कराची में गैर मियारी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 5 मई से 29 मई तक की मुहिम में मखसूस मकामात पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की सख्त निगरानी की जा रही है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। आज बिल्कुल सिंध हुकूमत का माहौलियाती बेहतरी की जानिब एक और इनकलाबी इकदाम है। सिपा की जानिब से सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के तहत जो है यहाँ पर एक मुहिम जारी की गई है। वो मुहिम जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, चाहे उसके अंदर मज़दा हो, ट्रैक्टर हो, रिक्शे हो, उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ एक बड़ा क्रैकडाउन यहाँ पर हो रहा है। ये 5 मई से मुहिम स्टार्ट हुई है, जो कि 29 मई तक जारी रहेगी। आज उस मुहिम का दूसरा रोज़ है। माहौलियाती इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद है, नईम, इनसे हम बात करते हैं। आज इस मुहिम का दूसरा रोज़ है, तो कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको आपने रोका है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो है हमारी जो है 20 के करीब गाड़ियाँ इंस्पेक्ट की जा चुकी हैं, जिसमें से जो है 14 के करीब जो है वो गाड़ियाँ फेल हैं, जो कि लिमिट से क्रॉस करी हैं और उन्होंने काफ़ी धुआं छोड़ा है। तो उस बिहाफ पे जो है इनका जो है वो सेक्शन 17-15 जो है, और हमारा जो ट्रैफिक पुलिस का है 47 कोड होता है, उसमें जो है चालान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का जो अमला भी मौजूद है, एसओ साहब हमारे साथ मौजूद है। इस स्टील टाउन पे सुजुकी चौरंगी पर आप ये गाड़ियों को रोक रहे हैं, कितनी गाड़ियों को रोक चुके हैं? मैं सबसे पहले मैं सिंध गवर्नमेंट का मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारे लिए टीम तश्कील दी है। माहौल की तब्दीली के लिए जो गाड़ियाँ माहौल को ख़राब कर रही हैं, धुआं दे रही हैं, उनके खिलाफ हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं। टीम जो धुआं दे रही है उनके खिलाफ हम चालान कर रहे हैं, हैवी जुर्माने करके डॉक्यूमेंट्स लिए उनको बंद कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे सब हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि नईम ने बताया कि यहाँ पे इनकी एक मशीन रखी हुई है जिससे एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ियाँ फेल हैं, कौन सी गाड़ियाँ पास हैं। यहाँ पर ये मशीन है जिसके साथ जो इंजन से चेक किया जाता है। कैमरामैन आगा रफीक आगे अगर दिखाएं कि यहाँ पर गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि किस गाड़ियों से कौन सी गाड़ियाँ फेल हैं, कौन सी गाड़ियाँ फेल नहीं हैं। और यहाँ पर जिन गाड़ियों की लिमिट ज़्यादा है, इस ट्रिगर लगाया जा रहा है। उन गाड़ियों के खिलाफ जो है उनके चालान काटे जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी जो गाड़ियाँ उसकी वजह से धुआं निकल रहा है, वो माहौलियात के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, मुज़र सेहत है, जिसके बायस जो है सिंध हुकूमत ने सिपा के तहत यहाँ पर जो है एक मुहिम स्टार्ट की है, जो कि 29 मई तक जारी रहेगी। जी, सिंध हुकूमत की जानिब से 15 जून से सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुशावरत का मुतालबा कर दिया। कहा कि प्लास्टिक बैग्स का मुतबादिल लाया जाए। काविश मेमन की रिपोर्ट। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, कराची चैम्बर का मुशावरत का मुतालबा। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरफीन ने प्लास्टिक बैग्स की बंदिश का फैसला दुरुस्त इकदाम करार दे दिया। कहा कि इस पर मौसर अमल दरामद भी इतना ही ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में भी माहौल दोस्त इकदामात की ज़रूरत है। हुकूमत मरहलावार और मुशावरती अमल के ज़रिए पॉलिसियाँ नाफिज करे ताकि पायदार नताइज हासिल किए जा सकें। और क्लाइमेट चेंज का मामला पूरी दुनिया के अंदर है, और आप ये देखें कि इनिशिएटिव तो किसी को लेना होगा। मैं बस एक बात ज़रूरी होती है कि अगर कोई भी फ़ैसला करें ना, उसमें स्टेक होल्डर्स को, बिज़नेस कम्युनिटीज़ को आप लेके कुछ टाइम सेट करें कि जी ये चीज़ ख़त्म करनी है, अगर गलत है तो उसको ख़त्म करनी है, तो उसको कैसे की जाए। कराची चैम्बर के नायब सदर फैसल खलील का कहना है कि हुकूमत अगर किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना चाहती है तो पहले इसका मुतबादिल पेश करे।
बगैर मुतबादिल के ऐसे इक़दामात से कारोबारी तबके को नुकसान पहुंच सकता है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मैं यही कहूँगा फिर से कि जो भी आप स्टेप लें, सही स्टेप भी है तो बिज़नेस होल्डर्स को, जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आप स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाएं, कहें जी मैं ये कर रहा हूँ। इवन कि अगर सड़क के ऊपर कोई गाड़ी भी गलत चलाता है तो आप उसकी एक तनबीह करते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, उसके चालान होते हैं। इसी तरीके से ये भी काम अच्छा इक़दाम है, मेरे नज़र में इक़दाम अच्छा है, क्योंकि देखें प्लास्टिक की थैली से, क्योंकि मानसून का भी बारिशों का मामला आ रहा है, जब आपके नाले साफ़ करते हैं तो उसमें कितनी प्लास्टिक की थैलियाँ मिलती हैं। कराची चैम्बर के रहनुमाओं का कहना है कि पिछले कई बरसों से इस किस्म की पाबंदियों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अमली इक़दामात और मुशावरत के बगैर फ़ैसले देर पा साबित नहीं होते। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।